बात करेंगे ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਥਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। कोई ज़्यादा मुद्दे नहीं थे, खाली एक अहम ही मुद्दा था कि करतारपुर लांघा जो है, देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब की भावनाओं को देखते हुए, उनकी आस्था को देखते हुए अनेकों कार्य किए हैं। जैसे काली सूची से हटाने का वादा था वो पूरा किया, 84 के दंगों को सज़ा देने वालों को उनको सज़ा देने के, इसलिए पंजाब की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ी। पीछे करतारपुर लांघा हमने खोला था, जो कि आज़ादी के बाद लगातार उसकी मांग बढ़ रही थी। अनेकों ने राजनीतिक दलों ने राज तो किया, शासन किया और जनता का शोषण भी किया, उनको भीतरघात भी किया, लेकिन कभी उनकी आस्था को नहीं माना। देश के प्रधानमंत्री ने करतारपुर लांघा पीछे खोला था, सबके लिए बनाया गया था। आज क्योंकि गुरु पर्व आ रहा है, गुरु नानक जी का प्रकट उत्सव है, 19 तारीख को हमने ये मांग की है देश के राष्ट्रपति जी से कि वह पुनः जनता के लिए खोला जाना चाहिए। क्या आश्वासन मिला सर कि क्या जल्द खोल दिया जाएगा, एक नया उपहार मिलेगा तमाम श्रद्धालुओं को? हमने अपनी बात रख दी है। अब वो सारे मापदंडों को देखकर, कोरोना के सभी मापदंड पूरे हो जाएं, उसको देखते उस पर निर्णय करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम पीछे तो मुझसे क्यों कर हिंदी पंजाबी आईडी किसी और को दे दो ना यार, कोई नहीं पकड़ा। आज पंजाब का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला और 19 नवंबर को गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व आ रहा है और उनको बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सालों साल से देश की आज़ादी के बाद से ये मांग चल रही थी, जो नानक नाम लेवा हैं और जो सिख हैं, कि करतारपुर साहब में श्रद्धालुओं के लिए खुलना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस मांग को पूरा करते हुए करतारपुर लांघा बनवाया था। और इसमें देश की आज़ादी के समय, विभाजन के समय, जो सीमाओं से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर था, उस समय जो लोग भी इस विषय में रहे, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, भावनाओं का ध्यान नहीं रखा और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने नानक नाम लेवा और सिखों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको खोला, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो बंद है। और अब क्योंकि गुरुपुरब आ रहा है, प्रकाश उत्सव आ रहा है और कोरोना से भी देश को निजात मिल रही है और ये लड़ाई
बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। 110 करोड़ के करीब लोगों का टीकाकरण भी हो गया है और देश अनलॉक की ओर चल रहा है। तो ऐसे में हम सब की भावनाओं का ध्यान रखते हुए गुरुपूर्व से पहले इसको खोला जाए, ये प्रार्थना लेकर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को मिले हैं। सर, एक आपने भी बोला अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है, लेकिन अब पॉल्यूशन के कारण एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर में लॉकडाउन हुआ है। क्या बनाने के लिए कुछ बताएं? ऐसा मैं तो इस विषय के लिए आया था, मैंने उसके बाद ठीक है। और ग्रेवाल जी। हाँ जी, हाँ जी, इसी पंजाबी में बोल दो। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेवाल साहब, गलबात राष्ट्रपति हुई ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 110 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ, ਅਫਗਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। सर, होम मिनिस्टर से भी यही बात करते जा रहे हैं? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਵੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।